जदि लोक माने तुमको खराब कहले तुम्हें दुखी हो जाओ एवं तुमको प्रशंसा कले तुम्हें जदि खुशी हो जाओ तेबे बुझी नियंतु तुम्हें तुमको गोटे काठ कंडाई भली बनाई सारिच। तुम्हें गोटे एमिति काठ कंडे हो जाइच जार दुख एवं सुख अन्य मानक हाथ में अच्छी। सेथिपाई जदि जीवन रे खुशी रहिबाकु चाहुच तेबे लोकंकर कथा को बिल्कुल हृदय को नियंतु नाही। काहेकि ना लोक माने अमृत किणिला बेले पचारि थांती भाई यह मिठा अच्छी ना एवं परे सेथिरे लुण लगाई खाई थांती। लोक माने आपणक सामने कहिबे कि बाबू आमे चाहूँ तुम्हें बहुत सफलता पाओ, किंतु भितर भितर से माने बिल्कुल यह चाहिए नहीं कि आपण तांको ठारू अधिक सफल होंतु बोली। बंधुगण केबे अन्य को निज विषय जणाई निजर समय बर्बाद करंतु नहीं। काहेकि ना आपण आपणक विषय जेते कहिले मध्य लोक माने सेतिके ही बुझिबे जेतिके तांकर औकात थिबो। बहुत लोक एमिति करिथांती कि तांकर हृदय रे विष थिबो किंतु मुहरे मिठा मिठा कथा एवं प्रेम देखाउथिबे। सेतिपाई निजको एमिति बनांतु कि जिए जहाँ भी कहू तुमे खाली टिके हसी दियो। जीवन रे किछि बड़ निश्चय हासिल करंतु, निज पाई नहले नाई किंतु सेमानक पाई निश्चय बनंतु जो माने तुमर हारिबार अपेक्षा करिसंती। सेतिपाई निज भितर थिबा शक्ति को चिन्हंतु, काहेकि ना तुमर दुर्बलता को केही भी सहजरे तो खोजी बाहर करिदेबो। तुमर तुलना केबे आउ कहार जीवन सहित केबे हेले करंतु नाही। काहेकि ना सूर्य और चंद्र दुई जण जाक आलोक दे थांती, किंतु जेते बेले सेमानकर समय आसे गोटे थरे कौनसी चेष्टा सफल होई न थाए। असफलता यह दर्शाई थाए जे आमे समयर उपयोग ठीक रे करिना है। जदि तुमे तुम जीवन रे किछि बड़ करबा को चाहुच तेबे तुमको सबुठारु अधिक तुमर मूल्यवान समय प्रति ध्यान देबाकू हेबो। आजिर दुनिया बहुत द्रुत गति आगु को बढ़ुची, आ जदि यह सहित तुमे ताल देई न चलिबो तेबे निश्चित पछरे रहि जिवो। सठिक समय सठिक कार्य करने द्वारा ही सफलता निश्चय मिली थाए। कही जने खूब सुंदर कथाटिए कही, ना हारिबा जरूरी अटे ना जितिबा जरूरी अटे, जीवन गोटे खेल अटे बंधु, यह खेलिबा जरूरी अटे। बंधु सफलता हाथ में लेखा न थाए, यह लेखा थाए मथार झाड़े। से लोक बहुत भाग्यवान अटंती जो माने ठीक समय ठीक कथा बुझी जाती। काहेकि ना प्रायतः समय पूर्वर कहीं बुझी पारती नहीं, आउ जेतेबेले बुझी पारती सेतेबेलकु समय हाथरू चली जाइए। केबे यह भावंतु नहीं कि आपण किछि भी नुहंती, आउ केबे यह मध्य भावंतु नहीं कि आपण सब किछि अटंती, किंतु सबुबेले गोटे कथा भावंतु कि आपण एमिति जणे अटंती जे कि सब किछि निश्चय करि पारिबो। बंधुगण खाली आशा करी बसिले केबे चांगुड़ी रे फूल पड़ी न थाए, सेथिपाई कर्मर शाखा को दोहलाइबाकू पड़ी थाए। सेहीपरि भाग्य को दोष दे किछि लाभ नाही। निजर भाग पाइबाकू हेले निजको जळाइबाकू पड़िबो। मनर दर्पण केबे आपनको मिछ कहिबे नाही। आपनको ज्ञान आपनको केबे भयभीत हेबाकू देबो नाही। आपनको हृदयर सत्यता केबे आपनको दुर्बल हेबाकू देबो नाही। आपनको विश्वास केबे आपनको दुखी हेबाकू देबो नाही, एवं आपनको कठिन परिश्रम केबे आपनको असफल हेबाकू देबो नाही। सबुबेले गोटे कथा निश्चय मन रखिथिबे, गोटे छोट परिवर्तन एक बड़ सफलतार शुभारंभ होइथाए। जे बारंबार चेष्टा करी चली थाए से ही दिने विजयर हकदार होइथाए। जे गोटे थर ही हार मानि जाए से तार विफलता पाई निजे ही दायी अटे। असफलतार अर्थ यह नुहे जे वर्तमान आपण आउ किछि करि परिबे नाही। असफलतार अर्थ यह हैला जे आपण वर्तमान जाए सफल होई नाहंती। जदि अनुभव हुए कि लक्ष्य पथरे पहुँचवा असंभव बोली तेबे रास्ता बदलांतु, किंतु केबे निजर लक्ष्य को बदलांतु नाही। तले बसी काहेकि आकाश को देखुचु, तोर डेणा खोली आकाश रे उड़ी जा, काहेकि ना ए दुनिया केवल उड़ीबा देखिबा को पसंद करे। निजको एते परफेक्ट भाव में गढ़ कि आपण जहाँ पाई दिन राति परिश्रम करुछंती से आपणकर टिके झलक देखिबा पाई व्याकुल होई उठिबो। जे लोक सचोट हृदय होई थांती समय सेमानंकर कड़ा परीक्षा नहीं थाए। जदि मन उदास अछि तेबे एकुटिया कांदंतु, काहेकि ना तुमर लुह पोछिबा पाई केही आसीबे नाही। कहा पछरे एमिति पड़ी जातु नहीं कि तुमर गोड़ अपेक्षा हृदय अधिक थकी जीवो। तुमे ताकू छुई देबो आउ सीए तुमर होई जीवो, यह तो केवल कोरोना पाखरे ही संभव थिला। जेतेबेले हृदय दुखरे भांगी पड़े एवं मुहरु कौनसी कथा बाहरे नहीं, सेतेबेले केवल आखि ही सहारा होई थाए। आउ सेतेबेले यह लुहर वर्षा करि थाए। काहाकू प्रेम करबा बड़ कथा नुहे, किंतु कहार प्रेम
ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଯେ ସେ କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ସାଧା ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନିଜର ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠାରେ କିଏ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟୁନାହିଁ। ସାରା ରାତି ଅପେକ୍ଷା କଲି ତାର ଜବାବକୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି କି ଜବାବ ନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୟ ଆସିଲେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ନିଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇଛ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଏବଂ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାଏ, ସେହି ଲୋକଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲୋକ ବିଷଧର ସର୍ପଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନକୁ କାହା ପଛରେ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ, ଯାହାର ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଶା କରିବି? ଏହି କଥା ଅପ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନା କେହି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ, ନା କେହି ନିଜର କିଛି କାମରେ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଏହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଇଟି ଆଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ବି ଲୁହର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଜବରଦସ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ମୋର ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁହଁରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ତ ଭାବନାର ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ସ୍ୱାଗତମ ତ ଘରର ପା ପୋଛାରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନପାରେ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବୋଝ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆ ବି କେଡ଼େ ଅଜବ ହୋଇଗଲାଣି ନା। ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଭଲ ଦେଖାଯିବା। ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଅଟେ କି ଲୋକମାନେ ଚେହେରା ଏବଂ ପଇସା ଦେଖିକି ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ତପସ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବଣିଆର କଚଡ଼ା ବି ବାଦାମ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ ଅଭିଯୋଗ ସମୟକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ସହିତ କରିବେ କି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଷମା କରି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରି କେବେ ବୋକା ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଭରସା, ହୃଦୟ, ନିଦ ଏବଂ ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିବା। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବ୍ଲେଡର ଧାର ତ ବହୁତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କୁରାଡ଼ି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବେ କେଶ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟାରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଥଳି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗିବ,
ଆଉ ଉଠାଇଦେଲେ ଏକଦମ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି 20% ଲୋକ ଏହା ଶୁଣିକି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଲକୁଲ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଚଡ଼ା ବେପାରୀକୁ ହୀରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣା ନଥାଏ। ମୌନ ଏବଂ ହସ ଏହା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଅଟେ। ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ହସ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିଥାଏ, ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଅଟେ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି ଛୋଟ କାମ କେବଳ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଧୋକା ଦେବା ହିଁ ଧୋକା ହୋଇନଥାଏ, କାହା ସହିତ ନିଜର ବୋଲି ନାଟକ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ହୋଇଥାଏ। କେବେ ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ବି କରିକି ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସାଥ ଦେବାର ଅଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ କାହାର ବିରୋଧୀ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ କେବେ ଗଦ୍ଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ କାହା ସହ ମିଶିବାକୁ ହେବ ଏହା ଉପରବାଲା ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କହିବା ଲୋକ ତ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଏହା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୌନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନ କେବେ ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମନ ତ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ କେବେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏକ କରଜ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସହିତ କେହି ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜିତିବା ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲାକି କରିବେ ନା ସଚୋଟ ହେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାରେ କିଛି ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ଭାଳି ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣାଯାଇଥିବା କଥା କେବେ ବି କାମରେ ଆସିପାରେ। ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିନେବେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭୁଲର ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଆଉ ଚରିତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମୌନ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୌଣସି ତୀର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି କାଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ କାବୁରେ ରଖିପାରିଲା ତାହାର ସଫଳତାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହୃଦୟରୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା କେବେ ହାତରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା, ଆଉ ମୌନ ହୋଇ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ତାହା କେବେ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲା ସେମିତି ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମୟ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର। ତୁମର ଏକାନ୍ତ ହିଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ ତୁମକୁ ଗଧ ବନେଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସହିବା ବନ୍ଦ କରି କିଛି କହିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ବିଚାର ଏବଂ ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ ଧରି ନେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହାତରେ ମାଳା ଧରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ତେବେ ସାକ୍ଷୀର କୌଣସି ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ନଇଁଯାଆନ୍ତି କି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। କୌରବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନିକକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଦାନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ଜିଭକୁ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଉପବାସ କେବଳ ଅନ୍ନର ନୁହେଁ, ଉପବାସ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଚୁଙ୍ଗୁଲି, କାମ ଏବଂ ଖରାପ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଙ୍ଗୁଲି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା
ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଥାରେ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା କାହାର ଜରିଆ ହୋଇ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ, ତାହା କେବେ ସଂସାରର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହସିବାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହାର ବାଧକ ସାଜିନଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କହିବା ପରେ ଭାବିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ କାଲା ହୋଇଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପ୍ରେମ କେବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପାପର ଆଭାସ ଅଛି, ନହେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ଅଟକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମାଗେ, ତେବେ ଉପଦେଶ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଉପଦେଶ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି କିଛି ମାଗୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଗିବା ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଅପ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଚମକିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଘର ନଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା କୌଣସି ଘର ହିଁ ନଥାଏ। ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥିବ, ତେବେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅସ୍ତ ପରି ନଜର ଆସିଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ତ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଭୋଜନ ସହିତ ଭୋଗ ଥାଏ, ନିଦ ସହିତ ବିସ୍ତାର ଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସହିତ ଧର୍ମ ଥାଏ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାର ପିଲାଦିନ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଧନୀ ହେଲା ପରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଅନି କି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଭୁଲିଯାଅ, କାହିଁକି ନା ପଇସା ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସାଥିରେ ରହିବ। କେବେ ଏହା ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି, କେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ପଦ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଭଲ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଛାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଝୋପୁଡ଼ି ଘରେ ରାଜ କରିବା ଅନ୍ୟର ମହଲରେ ଗୁଲାମୀ କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗତିରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖ ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପରିଶ୍ରମ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଜୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସଫଳତାର ଖୁସି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ଯଦି କାହାର କଥା ଖରାପ ଲାଗେ, ତେବେ 2 ପ୍ରକାରରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେବେ ସେ କହିଥିବା କଥା ଭୁଲିଯାଅ, ଆଉ ଯଦି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ଲୋକକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ କହେ, ତେବେ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ମଣିଷକୁ ମୂକ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ ଏବଂ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ବିନା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ କି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନା ମଶାଣୀକୁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ସେତେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିଚୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାର କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ନର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ବାସ୍ ତାହା କର ଯାହା ଭଲ ଅଟେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାନବ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ କମ୍ ବେମାର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସିଏ ଖାଇଥାଏ। ଅଧିକ ବେମାର ତ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଉଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ। ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବୋକା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ନା। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଥା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଥାଏ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ସମାନତା ଥାଏ କି ନା ଏ ବୟସ ଦେଖେ ନା ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ। କେବେ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭରସାକୁ କିଏ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଚରିତ୍ର ସଫା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି କଥାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ କି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ସମୟ ସେହି ତରାଜୁ ଅଟେ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଜନ ଜଣାଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରେନି କି ସେମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ବି ସଜାଡ଼ କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଗରମ ତାୱାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଚମକିଥାଏ। ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ତ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରକ କେବଳ ସଙ୍ଗତିର ଥିଲା। ସାରା ଦୁନିଆ କହିଥାଏ କି ହାର ମାନିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କହୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିନିଅ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଯିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେ ବି ଡାକିଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିନଥାନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଚମକୁଥିବା ପ୍ରେମ କେବେ ଅଧିକ ତ କେବେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ସେହି ଫସଲ ଅଟେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏକ ଋଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ଖାଇକି ତାର ପରିଣାମ ଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଧୋକା ନ ଖାଇବା ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଖୁସି କେମିତି ପାଇବା? ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ସହିତ ଧକ୍କା ନ ହୋଇଛି ତେବେ ଠିକକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଆମେ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ନା ଆଶା ମଣିଷ ଠାରୁ ରଖୁଛେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛେ। ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଚପଲ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଛପଟୁ କାଦୁଅ ଛିଟା ଲଗାଉଥିବେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଭାବନାର ହିଁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କେବେ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାହିଁଥାଉ ସେଥିରେ ହିଁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆମକୁ କନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ। ଖୁସିର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ଖୁସି ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିବେ ତେବେ ସେ ମରିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଧରିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯେ ନମ୍ର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟାଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ଯଦି ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ରଖା ହୋଇଛି ସବୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋର ବାହାରେ ତ କେହି କେବେ ହେଲେ ହସିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଜଳ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ନା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନା କୌଣସି ରୂପ, ତଥାପି ଜୀବନରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ସର୍ବଦା କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏହା ହିଁ ସର୍ବଦା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ସାହସ ଦେଇ ଦେଉ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ତରିକା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପିଠି ପଛରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି କେବଳ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦରମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ରାତିର ପରେ ଏକ ସକାଳ ଆସିଥାଏ। ଲୋକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦରକାର ହେବ ଲୋକେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ଏ ସହର ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଏମିତି କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ଭଲ ହୃଦୟବାଲା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର ଆଶା ରଖିଥାଏ। ଜୀବନ ଏତେ ଉତ୍ତମ ବନାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କୌଣସି ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ବି ଚମକ ଆସିଯାଉ। ପବନ ବହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକାର ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଲିଭିଥିବା ନିଆଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳାଇ ଦିଏ ତ କେଉଁଠାରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କାଚ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ ଯେ କାଚ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏତେ ଗରମ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସାଧୁ ଜଣକ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲୋକଟି ଶୁଣି ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଜଳୁଛି ତେବେ ଗରମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ନା। ଦୁନିଆ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଅଭାବରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଏ। ଅନ୍ଧାର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ଦୀପ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳୁଛେ। କର୍ମର ଚାପୁଡ଼ା ଏତେ ଭାରୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଣ୍ୟ କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ସମର୍ଥ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହା ସହ ଛଳ କପଟ କରି କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ବ୍ୟର୍ଥ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ ଆପଣ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଚୋଟ ଲାଗିଛି। ମୋହ ତା ଉପରେ କର ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ମୋହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଦୟାଗୁଣ ଅଛି, ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବଦା କ୍ଷମା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ସେଥିରୁ କାମନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କାମନାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିଲେ ମଣିଷକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା କେଉଁଠାରେ ବି ନଥାଏ। କର୍ମ ସେହି ଫସଲ ଅଟେ ଯାହାକୁ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ହେବାର ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ହେବାର ନଥାଏ ତାହା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିସାରିଛି ତାକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ହୋଇନଥାଏ।
ଭଲ କର୍ମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମକୁ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯେତେ ପାରିବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ମଣିଷ ତାର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକା ମନରେ ମୋର ପୂଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଅ ସମୟ ସହିତ କିମ୍ବା ସମୟ ବଦଳାଇବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ଚାଲିବା ଶିଖ। କୌଣସି କାମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଏତେ ବି କର ନାହିଁ କି ସେ କାମ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କରିଥିବା କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଫଳ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଆପଣ କରିଥିବା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର କର୍ମ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ସେମିତି ତାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର କର୍ମ ଫଳର କାରଣ ନୁହଁ କିମ୍ବା କର୍ମଠାରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କର୍ମ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ କର୍ମ ସେହା ଅଟେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖ। କାହାର ଜୀବନକୁ ନକଲ କରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁ ଭୁଲରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାନବର ମାନବିକତା ସେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାକୁ ହସ ଲାଗିଥାଏ। ହେ ଭାରତବଂଶୀ, ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କୌଣସି ଜୀବ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ଜୀବନ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ନା କାହା ପାଇଁ ଅଟକିଥାଏ। ଜୀବନ ତାହା ସହ ଖେଳିଥାଏ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳିଥାଏ। ପୀଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। କେହି ହତାଶ ହୋଇ ହାରିଯାଏ ତ କେହି ସଂଘର୍ଷ କରି ତରିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ସମ୍ଭାବିତ କର୍ମର ପରିଣାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ, ପରାଜୟ, ଲାଭ, ହାନି, ପ୍ରସନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବା ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଡ଼ି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଶିଖିପାରିଲେ ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଟେ। ତେଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ବୁଡ଼ିବେ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧାର ସକାଳକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦେଲା ନାହିଁ? ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହେବା ଦରକାର। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ନିନ୍ଦାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କେବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନିନେବେ ତେବେ ପରାଜୟ, ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବେ ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିବାଲା ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ସଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର କରିନଥାଏ, ବିଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ଦୁଃଖ କରିନଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଥାଏ ତେବେ ସାବଧାନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ତା ପାଇଁ ମନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ନ କରିପାରିଲା ତା ମନ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କି ଆପଣ ଏହାକୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିଚାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଏବଂ ମାନ ଅପମାନ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ସମୟ କେବଳ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ କେତେ ବି ହେଉ ସମୁଦ୍ର କେବେ ଶୁଖି ନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ରହିବା ଅନୁଚିତ, ସେ କାହାର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କାହାର ମନ। ଯେତେବେଳେ କେହି ହାତ ଏବଂ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କେହି ନା କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିବା ବାଲା ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା। ଯେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶତ୍ରୁ ସମାନ କାମ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ବାଲା ବିଜେତା ହୋଇନଥାଏ, ବିଜେତା ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେ କି ଜାଣିଥାଏ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସମୟରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଅବସମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ, ପରାଜୟ, ଲାଭ ବା ହାନି, ପ୍ରସନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ବହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତା'ର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ନୌକାକୁ ପବନ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଚାଲୁଛେ, ଆଉ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ କେହି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କରିଦେଇଥାଏ। ଉଦୟ କାହାର ଅଚାନକ ହୋଇନଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ତପ କରିବା ପରେ ଏକ ଅସଫଳ ଯୋଗୀର ପୁନଃ ଏକ ପବିତ୍ର କୁଟୁମ୍ବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ସେତିକି ବାହାରିବା ଦରକାର ଯାହା ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବା। ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଠିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବଶ କରାଯାଇପାରେ। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରରେ ଫରକ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ନୁଆଇଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ତ ସତ୍ୟ ଏକାଠିଆ ହେବ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ଫୌଜ ଲମ୍ବା ହେବ, କାହିଁକି ନା ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ଜାଣିନିଅ କି ବିନାଶର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମ ଶରୀର କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ହୃଦୟ ମିଶିଯାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧାରଣା ଆସିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଯଦି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମାଗିବ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତୋର ମୋର ବଡ଼ ସାନ ନିଜ ପର ମନରୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ପୁଣି ସବୁ ତୁମର ଲାଗିବ ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଆରମ୍ଭ
କଥା ପଦର ସଂଯମ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦିଅ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ସେଦିନ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିପତ୍ତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବରେ ଦୟା ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଥାଏ ତା କଥା କଠୋର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହା ସହିତ ଛଳ କରିନଥାଏ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ବିଚାର ହେଉ, କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ତାହା ସର୍ବଦା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା କଣା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ତାହା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପରିବାର ଓ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅବୁଝା ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶରଣକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।